Hello everyone, welcome to today's online class. Our today's class is on Gulliver Travels. Gulliver's Travels is a very famous book by Jonathan Swift, and before starting the class formally, I would like to introduce myself at first. I am Fatima Sultana, lecturer Department of English, Moulvibajar Government College, Moulvibajar. I have already taken several classes on Gulliver's Travels, and we have discussed about the other three parts and about some basic information regarding Gulliver's Travels and also about Jonathan Swift. In today's class I will discuss about the last part of Gulliver's Travels, that is A Voyage to the Land of Houyhnhnms. This is a very important part and this one is quite critical because in this part Gulliver's Travels, this particular text reaches to its climax. So that's why we will find many new information here, and also this particular story, this particular part will actually emerge us because this one is actually quite different from the other three parts, and in this part we will experience some new things. So let's start. After 5 months at home, Gulliver is offered and accepts the position of captain of the merchant ship. During the voyage, several of his crew become ill, and Gulliver is forced to hire replacements. Unfortunately, those hired are pirates who organize a mutiny on the ship and leave Gulliver on an island where he encounters an oddish group of animals that look and act like primates and that attack him by climbing trees and defecating on him. Their attack ends when a horse appears on the road. This horse studies Gulliver with great curiosity and is soon joined by another horse, both of which seem to converse using words which Gulliver understands as Yahoo and Houyhnhnms. Gulliver, accompanied by the grey steed, walks to the Grey's house where Gulliver meets several other Houyhnhnms. The Grey, the master of the house, then takes Gulliver into a court where he observes several Yahoos eating roots and the flesh of dogs and asses. Gulliver is placed near one of the Yahoos for comparison by the Grey and his servant. Gulliver at the same time inspects the Yahoo standing next to him more carefully, and he realizes very quickly that the Yahoo has a perfect human figure. As for the Houyhnhnms' reaction, the Grey and his servant note that, with the exception of Gulliver's body covering and his shorter hair and fingernails, he and the Yahoos are identical. Later, Gulliver learns that his diet will consist of oats, naturally, that can be roasted, ground into flour, and mixed with milk to produce a kind of paste, and oatmeal that he can eat. The Grey also provides Gulliver with some temporary living quarters in a building near the stable. Adept at languages, Gulliver learns rather quickly to talk with the Houyhnhnms. They speak a strange language, he says, yet it is similar to High Dutch. Besides the Houyhnhnms teaching Gulliver, he teaches them that they do not have books. There is a typo here. So Gulliver shows them how to write. The Houyhnhnms are truly mystified by the visitors. He seems to be so much like a Yahoo, but he also seems to be a rational Yahoo, a combination which they believe to be impossible. Gulliver describes for the Houyhnhnms the mutiny that stranded him, and they are astonished by the notion of a lie. Horse, they say, do not even have a word for the concept of lying. They explain further that besides Houyhnhnms meaning horse, it is derived from a word meaning perfection of nature. Gulliver's Houyhnhnms host is curious about Gulliver's modesty. After all, he reasons, why would anyone want to conceal what nature has made? When he is naked, however, Gulliver looks very much like a Yahoo, so Gulliver's host promised to keep his guests' clothing a secret. So এই চ্যাপ্টারে আমরা আসলে এই পার্টে আমরা খুবই ডিফারেন্ট একটা স্টোরির সাথে পরিচিত হই। প্রথমত আমরা দেখি যে 5 মাস বাড়িতে থাকার পরে লাপুটা কান্ট্রি থেকে ফিরে আসার পরে 5 মাস গালিভার বাড়িতে ছিল এবং পুনরায় যেহেতু সে সমুদ্র ভালোবাসে, আবারও সে একটা মার্চেন্ট শিপে ক্যাপ্টেনের কাজ নিয়ে যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে এবং এই পর্যায়ে আমরা দেখি যে তার ক্রুরা, মানে জাহাজের সকল ক্রুরা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে সাডেনলি কিছু আননোন ক্রু ভাড়া করতে হয় এবং আনফর্চুনেটলি ওইসব আননোন ক্রু যারা ছিল এরা সকলেই ছিল আসলে পাইরেট। ঠিক আছে, পাইরেট মানে হচ্ছে জলদস্যু। তো এরা একটা
বিদ্রোহ করে শিপে ওঠার পরপরই, এবং এক পর্যায়ে সেই জাহাজ তারা দখল করে নেয় এবং গালিভারকে তারা একটা আইল্যান্ডে হচ্ছে ফেলে আসে। সেখানে গালিভারের সাথে খুবই স্টিঙ্কিং একটা গ্রুপ অফ অ্যানিমালসে দেখা হয়, যেটা দেখতে অনেকটা প্রাইমেটদের মতো। প্রাইমেট মিন্স হনুমান, বাদর, এই টাইপের প্রাণীদের মতো অনেকটা কাইন্ড অফ। তো এদের সাথে হচ্ছে দেখা হয় এবং এরা হচ্ছে হঠাৎ করে তাকে অ্যাটাক করে। তো এই অ্যাটাকে গালিভার যখন খুব বিপদে পড়ে যায়, তখন একটা ঘোড়া এসে গালিভারকে হচ্ছে বাঁচায়, এবং গালিভার আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করে যে এই ঘোড়া এবং তার সাথে আরও কিছু ঘোড়া এসে হচ্ছে যোগদান করে, আরেকটি ঘোড়া এসে হচ্ছে যোগদান করে, এবং এরা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। এবং ওইখান থেকে গালিভার হচ্ছে বুঝতে পারে তার সাথে দুইটা নতুন রেইসের পরিচয় হয়েছে, একটা হচ্ছে ইয়াহু আর একটা হচ্ছে হুইনেম। তো গালিভার তখন সেই ঘোড়াটির সাথে সে হচ্ছে তার বাড়িতে যায়, এবং সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করে সে যে ওই দ্বীপটি আসলে শাসন করে, বা ওই পার্টিকুলার জায়গাটি হচ্ছে শাসন করে ঘোড়ারা, এবং দে আর কোয়াইট রেশনাল অ্যানিমালস। অন দ্য আদার হ্যান্ড তারা সার্ভেন্ট হিসেবে ইউজ করেছে ইয়াহুদেরকে, এবং ইয়াহুরা হচ্ছে গালিভার খুব আশ্চর্য আবিষ্কার করে যে গালিভারের সাথে ইয়াহুদের চেহারার অনেক মিল আছে। মানে ইয়াহুদের হচ্ছে একটা পারফেক্ট হিউম্যান ফিগার আছে, তারপরও ইয়াহুরা মোটেও রেশনাল নয়, অ্যান্ড অলসো দে লিড এ ভেরি স্টিঙ্কিং লাইফ, দে আর ভেরি ন্যাস্টি অ্যান্ড ডার্টি, অ্যান্ড অলসো তারা হচ্ছে খুবই যেটাকে বলে তাদের চুল অনেক লম্বা, ফিঙ্গার নেলস অনেক লম্বা। তো সব কিছু হচ্ছে এছাড়া বাকি সব কিছুর সাথে গালিভারের সাথে হচ্ছে ইয়াহুদের অনেক মিল আছে। তো গালিভারের হোস্ট যে ঘোড়াটি, সে একটা রেশনাল প্রাণী, এবং সেও আবিষ্কার করে যে গালিভারের সাথে ওদের হচ্ছে মিল আছে। তো যাই হোক, এরপরে গালিভারকে সেখানে হচ্ছে তারা ঘোড়ারা হচ্ছে খেতে দেয়, এবং তাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গাও দেয় বাস করার জন্য। তো গালিভার কিন্তু খুব দ্রুত বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে পারে, অলরেডি সে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছে, যার ফলে তার আসলে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যাচ করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে, এবং সে ইজিলি এই হুইনামসদের যে স্ট্রেঞ্জ ল্যাঙ্গুয়েজটা সেটাও সে হচ্ছে শিখে ফেলে, যার ফলে গালিভারের সাথে হুইনামের তারা যে কনভারসেশন করার অনেক বেশি সুযোগ হয়। তো গালিভারকে তারা হচ্ছে তাদের নিজস্ব ভাষা শেখায়। এদিকে তাদের ঘোড়াদের নিজস্ব কোনো বই নেই, কারণ তারা হচ্ছে লিখতে জানে না। গালিভারও তাদেরকে হচ্ছে লেখা শেখায়। তো যাই হোক, হুইনামরা আসলে খুবই অবাক হয় গালিভারের সাথে ইয়াহুদের মিল দেখার কারণে, কারণ তারা আসলে মনে করে যে ইয়াহুরা কোয়াইট ইরেশনাল প্রাণী। ইয়াহু আসলে হিউম্যান বিইং, আমরা এখানে বুঝতে পারতেছি যে, এবং এখানে জোনাথন সুইফট আসলে ইয়াহুদের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইরেশনাল যে প্রবৃত্তিগুলো, এবং মানুষকে অনেকটা হচ্ছে এখানে উনি স্যাটারাইজ করেছেন টোটাল হিউম্যান রেসকে। আপ টু নাও উনি হচ্ছে শুধুমাত্র ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সকেই হচ্ছে স্যাটারাইজ করেছেন, এবং ইংল্যান্ডের পলিটিক্যাল সিস্টেম, ইংল্যান্ডের সায়েন্স ইত্যাদি, রয়্যাল একাডেমি ইত্যাদিকে উনি হচ্ছে স্যাটারাইজ করেছেন। কিন্তু এই পার্টে এসে চ্যাপ্টার 4-এ বা পার্ট 4-এ উনি আসলে টোটাল মানব জাতিকেই হচ্ছে স্যাটার করেছেন, এবং উনি বুঝাতে চেয়েছেন যে বেসিক্যালি মানুষের চেয়ে অনেক পশু পাখিও বেসিক্যালি অনেক বেশি রেশনাল এবং অনেক বেশি পিসফুল লাইফ লিড করে, এবং মানুষ তার লোভে অথবা হিংসায় এবং বিভিন্ন ধরনের কুপ্রবৃত্তির কারণে তারা এত বেশি সেলফ সেন্টার্ড হয়ে যায় যে তারা অনেক সময় ইরেশনাল বিহেভিয়ার করে। তো যাই হোক, এখানে আমরা দেখি যে ঘোড়াগুলো খুবই বুদ্ধিমান, এবং তারাই ওই দ্বীপটি শাসন করছে। অন্যদিকে ইয়াহুরা, যারা হচ্ছে বুদ্ধিমান নয়, বোকা, এবং ইটস এ কাইন্ড অফ দে আর ভেরি ইরেশনাল। তো এইসব প্রাণীরা তারা আসলে ঘোড়াদেরকে সার্ভ করছে, মানে জাস্ট অপোজিট টু আওয়ার সোসাইটি। আমাদের সোসাইটিতে আমরা হচ্ছে হিউম্যানরা দে আর সিভিলাইজড, অ্যান্ড ঘোড়াগুলো আমরা হচ্ছে বা বিভিন্ন ধরনের প্রাণী প্যাট আমরা ডোমেস্টিক হিসেবে রাখি, এবং এইসব অ্যানিমেলদেরকে আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। আর এই সোসাইটিতে, হুইনামসদের সোসাইটিতে জাস্ট অপোজিটটা হচ্ছে। তো যাই হোক, গালিভার হচ্ছে হুইনামকে যখন সে ভাষা শিখে ফেললো, তখন হুইনামদেরকে সে বুঝালো যে কীভাবে একটা বিদ্রোহের কারণে সে আলাদা হয়ে পড়েছে তার গ্রুপের কাছ থেকে, এবং কীভাবে তাকে হচ্ছে এই ওইখানে হচ্ছে ফেলে যাওয়া হয়েছে। এবং এদের সাথে আলাপ করতে পেরে গালিভার একটা পর্যায়ে বুঝতে পারে যে হর্স যারা, মানে হুইনামরা, তারা হচ্ছে টোটালি লাইং কনসেপ্টের সাথে তাদের কোনো পরিচয় নেই। তারা সত্য বলতে সত্যই বুঝে, অর্থাৎ মিথ্যা বলা যে একটা আলাদা আর্ট, এটা হচ্ছে তারা কোনোভাবেই ক্যাচ করতে পারে না। এবং তারাও গালিভারকে দেখে খুবই অবাক, কারণ তাদের ধারণা ছিল যে ইয়াহুরা মাত্রই হচ্ছে ইরেশনাল প্রাণী, কিন্তু গালিভারের মতো একজন রেশনাল হিউম্যান বিইং দেখে তারা আসলে খুবই অবাক হয়েছে। এবং গালিভার যে আসলে খুবই মডেস্ট, এটাও তাদেরকে অবাক করেছে, কারণ আমরা শুরুতেই দেখতে পেরেছি যে ইয়াহুরা যারা আছে তারা আসলে বেসিক্যালি খুবই তারা মোটেও মডেস্ট না, এবং দে ওয়ার ভেরি অ্যাগ্রেসিভ। অ্যাকচুয়ালি দে অ্যাটাকড গালিভার অন দ্য ফার্স্ট পার্ট, উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট। বাট ইন দিস পার্ট উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্যাট হুইনামরা আসলে অনেকটা হচ্ছে ইয়াহুদেরকে কন্ট্রোল করে, এবং ইয়াহুরা বেসিক্যালি হুইনামদেরকে এক ধরনের ভয় পেয়েই তাদের সার্ভেন্ট হিসেবে কাজ করে।
তো যাই হোক এখানে মানে তারা আসলে খুবই অবাক হয় গালিভারকে দেখে, কারণ তারা কল্পনাও করতে পারেনি হুইনামরা যে গালিভারের মতো একটা রেশনাল প্রাণী এটা আসলে ইয়াহু হতে পারে বা ইয়াহুদের সমগোত্রীয় হতে পারে। তো যাই হোক এটাও তারা খুব অবাক হয়েছে। তারা এভরিথিং ইজ ন্যাচারাল দ্যাট ইজ প্রিফারেবল টু দ্যাম। সো গালিভার যে নেকেড থাকে না এবং সে কাপড় চোপড় পরে, দ্যাট মেক্স দ্যাম কোয়াইট আনকমফোর্টেবল, এবং এটা আসলে তাদের লজিকে ক্যাচ করে না। In chapter 4, Gulliver and his master continues the discussion of concepts that are difficult for the master to comprehend, especially those related to lying and doing evil. Gulliver explains the role of Houyhnhnms and the Yahoos in Gulliver's country, and of course the master is shocked when he learns how the roles are reversed. The master observes that the Yahoos in his land are better adapted for their lives than Gulliver. The master also compared the Houyhnhnms to the Yahoos and determines that the Houyhnhnm as an animal is much more functional than the Yahoo. Describing England to his master, Gulliver talks at length about the bloody wars fought for religious reasons. European, he says, will kill over whether flesh is bread or whether blood is juice or wine. Likewise, they murder each other out of jealousy for a government post. An invading prince, Gulliver says, will conquer a country, kill half the population, and make slaves of the rest, all in the holy name of civilization. Gulliver's master comments that although his Yahoos are abominable, English Yahoos are far worse because they use their reason to magnify yet excuse their vices. Gulliver then turns to the subject of England's legal system. The man in the right, he explained, is always at a disadvantage because lawyers are not comfortable unless they are arguing for the wrong side. In short, lawyers are the most stupid of all Yahoo. They are enemies to knowledge and to justice. Gulliver discusses money and the difference between the poor and the rich. People lust for luxury, he says, but once they have it, it breeds sickness. And who treats the sick? Doctors, who can magically predict death because they can always kill their patients. Doctor, Gulliver laments, seldom cure. Gulliver then disagrees to matters of state, citing a characteristics minister. This minister may gain an office by prostituting his wife or daughter, or he may betray his predecessor, or hypocritically he may attack government corruption. Impressed by the virtues of the Houyhnhnms, Gulliver decides to tell freely and truthfully as much as he can about man. Gulliver has come to venerate the Houyhnhnms and hopes to be able to stay among them for the rest of his life. But Gulliver cannot be absolutely truthful. He extenuates people's faults and overpraises their virtue. The more Gulliver tells, however, the more thoroughly he convinces his master that there are genetic and psychological links between human and Yahoos. তো এখানে আমরা দেখি যে গালিভার তার আগের 3টা চ্যাপ্টারেও কিন্তু লাপুটার রাজার সাথে সে কথা বলার সুযোগ পায়নি অতটা, তবে আমরা দেখি যে প্রথম লিলিপুটের রাজার সাথে এবং লিলিপুটের এম্পায়ারের সাথে এবং ব্রবডিংনাগের রাজার সাথে সে কিন্তু ইংল্যান্ড নিয়ে কথা বলেছে, এবং এখানে আমরা দেখি যে ব্রবডিংনাগের রাজার কাছে কিন্তু গালিভার ইংল্যান্ডের অনেক সুনাম করেছে। ঠিক আছে, যে কীভাবে ইংল্যান্ডের স্টেট অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছে, কীভাবে সে হচ্ছে সব কিছু করছে, ইংল্যান্ড ইটস কাইন্ড অফ যে কন্ট্রোল করছে, এটা হচ্ছে গান পাউডার দিয়ে কীভাবে তারা কন্ট্রোল করছে, এইসব হচ্ছে সে ডিসকাস করেছে। তো ওইখানে আসলে গালিভারের মধ্যে ব্রবডিংনাগ একটা ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স কাজ করছিল, যার কারণে সে নিজেকে বড় করে দেখানোর জন্য, যেটা আসলে খুবই হাস্যকর ছিল ব্রবডিংনাগের রাজার জন্য, কারণ সে ছিল পুরোই দৈত্য সময় একটা রেস তারা, এবং সেই রেসের পক্ষে গালিভারের মতো একটা পোকার মতো মানুষের কাছ থেকে এত কিছু মানে সেলফ বোস্টিং শোনা তাদের জন্য ব্যাপারটা খুবই আনইউজুয়াল ছিল। আর এখন দেখা যায় যে এখানে এসে গালিভার কিন্তু ইংল্যান্ড সম্পর্কে অনেক সত্য কথা বলে, অর্থাৎ হুইনামদেরকে সে একদম মন খুলে সত্য কথা বলে, কারণ হুইনামরা আসলে তাদের মধ্যে হিউম্যানের যে ত্রুটিগুলা, যেমন সত্য মিথ্যা ডিফারেন্সিয়েট করার যে ক্ষমতা, এটা হচ্ছে মানুষের মধ্যেই আছে, এটা হিউম্যানের মধ্যে নাই। হুইনাম যেটা, তারা হচ্ছে শুধুমাত্র সত্য বলতে সত্যই বুঝে, মিথ্যা ব্যাপারটাই তাদের মধ্যে হচ্ছে টোটালি নাই, এবং তারা হচ্ছে কোনো ধরনের খারাপ কাজ তারা করতে পারে না। ইয়াহুদেরকে কন্ট্রোল করে তারা জাস্ট বিকজ ইয়াহুজ আর কোয়াইট অ্যাগ্রেসিভ, অ্যান্ড যদি তারা ইয়াহুদেরকে কন্ট্রোল না করে উল্টা ইয়াহুরাই হয়তো তাদেরকে অ্যাটাক করবে ফর দ্যাট রিজন। এছাড়া আমরা দেখি যে এখানে যারা হচ্ছে গিয়ে আছে হুইনামরা, তারা কিন্তু গালিভারের কথা বিলিভ করে। ব্রবডিংনাগের রাজা যদিও অনেক পারফেক্ট একজন মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাকেও কিন্তু গালিভার হচ্ছে যখন টোটালি তার সব কথা খুলে বলেছে, কিন্তু উনি কিন্তু সেটা অ্যাকসেপ্ট করেননি, এবং গালিভারকে উনি সবসময় সাবঅর্ডিনেট হিসেবেই হচ্ছে ট্রিট করেছেন।
আর এখানে হুইনামরা বরং তার সাথে অনেক বেটার বিহেভ করে এবং তার কথাবার্তা তারা হচ্ছে বিশ্বাস করে নেয়। তো যাই হোক, হুইনামরা যখন জানতে পারে যে কীভাবে গালিভারের কান্ট্রিতে হুইনাম এবং ইয়াহুদের যে সম্পর্কটা সেটা হচ্ছে জাস্ট রিভার্স হয়ে গেছে, স্বাভাবিকভাবে তারা খুবই অবাক হয় এবং গালিভার হচ্ছে তাদেরকে ব্যাখ্যা করে যে ইংল্যান্ড কীভাবে বিভিন্ন ধরনের রিলিজিয়াস রিজন নিয়ে তারা হচ্ছে বিভিন্ন যুদ্ধে মেতে থাকে বিভিন্ন কান্ট্রির সাথে, এবং তারা হচ্ছে কীভাবে জেলাসি, এমনকি তারা একটা গভর্নমেন্ট পোস্টের জন্য তারা একে অপরকে হত্যা করতেও তারা পিছপা হয় না। একই সাথে তারা এটাও বলে যে তারা কোনো একজন প্রিন্স একটা দেশকে দখল করতে গিয়ে ওই জায়গার হাফ পপুলেশনকেও উনি হচ্ছে অনেক সময় মেরে ফেলেন, এবং ওই জায়গার অর্ধেকের চেয়েও বেশি বাকি যে অর্ধেক মানুষ আছে তাদেরকে হচ্ছে উনি নিজের স্লেভ হিসেবে রাখেন, এবং এইসব কিছুই তারা করেন হচ্ছে সভ্যতা প্রতিষ্ঠার নামে। তো এইভাবে জোনাথন সুইফট আসলে তৎকালীন ইংল্যান্ডকে এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে উনি বিভিন্নভাবে এটার নেগেটিভ দিকগুলো, নেগেটিভ আসপেক্টগুলো বা সাম্রাজ্যবাদিতার যে কুফল সেটা হচ্ছে এখানে উনি আসলে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া তখন দেখা যায় যে হুইনামরা একটা কমেন্ট করে, সেটা হচ্ছে যে যদিও তাদের দেশের মানে হুইনামদের দেশের ইয়াহুরা হচ্ছে অ্যাবোমিনেবল, কিন্তু গালিভারের দেশের যে ইয়াহুরা আছে তারা আসলে অনেক বেশি অ্যাবোমিনেবল, কারণ এইসব ইয়াহুরা তাদের আসলে খুব বেশি দূর চিন্তা করার সুযোগ নেই, কিন্তু গালিভার দেশের যে ইয়াহুরা এরা রিজনেবল হওয়ার কারণে তারা আসলে বেসিক্যালি আরও অনেক বেশি খারাপ কাজ করার সুযোগ পায়। তারপরে আমরা দেখি যে গালিভার হচ্ছে ইংল্যান্ডের লিগাল সিস্টেম নিয়ে আলাপ করে। গালিভার বলে যে গালিভারের কান্ট্রিতে যারা হচ্ছে রাইট কোনো কিছু করতে চায় তারা সবসময় ডিসঅ্যাডভান্টেজে থাকে, কারণ যারা হচ্ছে লয়ার তারা সবসময় আসলে রং সাইড নিয়ে কথা বলে। এবং এছাড়াও দেখা যায় যে গালিভারের কান্ট্রিতে যারা হচ্ছে ডক্টর মানে তাদেরকেও গালিভার হচ্ছে বা জোনাথন সুইফট গালিভারের নামে তাদেরকেও অনেক ভাবে হচ্ছে স্যাটারাইজ করেন। কীভাবে জোনাথন সুইফট এখানে দেখান যে ডাক্তাররা হচ্ছে শুধুমাত্র ধনীদেরকে হচ্ছে চিকিৎসা করে, এবং তারা বেসিক্যালি কখনোই হচ্ছে ডাক্তাররা হচ্ছে ধনীদেরকে কিওর করে না, অনেকটা বলা যায় যে ঝুলিয়ে রেখে দেয় ব্যাপারটা। এছাড়া এখানে হচ্ছে দেখান গালিভার হচ্ছে পলিটিক্যাল সিস্টেমের কথাও বলেন, যে একজন মিনিস্টার কীভাবে হচ্ছে নিজের ওয়াইফ অথবা তার ডটারের প্রস্টিটিউটিংয়ের মাধ্যমে কোনো একটা মানে পোস্ট উনি হোল্ড করেন, অথবা ওনাকে হয়তো মিনিস্টার হতে গেলে তার পূর্বসূরির সাথে হচ্ছে বিট্রে করতে হয়। এভাবে টোটাল প্র্যাকটিসটাই গভর্নমেন্টের মধ্যে বা ইংল্যান্ডের তৎকালীন গভর্নমেন্টের মধ্যে কীভাবে করাপশনে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এটা হচ্ছে গালিভার এখানে হুইনামদেরকে একদম মন খুলে বলেন। তো এটা কেন বলেন গালিভার হচ্ছে এটা আসলে বলে বেসিক্যালি হুইনামদের সোসাইটি, হুইনামদের যে ভার্চুজ, এটা গালিভারের কাছে অনেক বেশি অনেস্ট, অনেক বেশি ট্রুথফুল বলে মনে হয়েছে, এবং তার কাছে মনে হয়েছে যে হুইনামরা আর বেটার দেন হিউম্যান। সো দ্যাটস ওয়াই সে আসলে মন খুলে হুইনামদের প্রশংসা করেছে। তো অনেক জায়গায় প্রশংসা করতে গিয়ে সে কিন্তু সাধারণ মানুষের যে বৈশিষ্ট্য সেটা থেকে দূরে সরতে পারে না, অনেক সময় সে টোটালি মানুষের যে দোষটা সেটাকে অনেক বেশি পরিমাণে হাইলাইট করেছে এবং ভার্চুগুলোকে ওভার প্রেস করেছে। তো এটাও আসলে হিউম্যান বিইংয়ের একটা প্রবলেম। এছাড়া আমরা দেখি যত বেশি হচ্ছে সে গালিভার হচ্ছে হুইনামদের সাথে আলোচনা করে, তত বেশি সে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে ইয়াহু এবং হুইমেনদের মধ্যে আসলে একটা সম্পর্ক আছে। Chapter 8, Gulliver visits the Yahoos but cannot reconcile himself to their vulgarity. They eat frogs and fish and kennel in holes. They stink, cannot be housebroken, and hurl excrement at one another. When Gulliver goes swimming, he is concerned by one of the amorous female who embraces his naked body, and Gulliver says would have sexually assaulted him had his protector, the sorrel nag, not saved him. In contrast to the Yahoos, the Houyhnhnms govern themselves wholly by reason. They take good care of their young, but they do it on the ground of reason. Accordingly, they breed for strength and comeliness. No Houyhnhnm marries for either love or money. Also, there is no adultery. Once every 4 years, Gulliver tells us the Houyhnhnm meet for an assembly to settle all problems. Not surprisingly, there are few or no problems that need solving. Gulliver's master attends one of the Houyhnhnms' assemblies, and when he returns, he relates to Gulliver what happened. One horse, he says, contended that the filthy and vicious Yahoo should be exterminated because they are not native to the country of the Houyhnhnms. They are instinctively hated, and they have been allowed to increase because they can be used as beasts of burden. It would be better if the Houyhnhnm had bred the useful, sweet-smelling and hard-working donkey. Gulliver's master advanced an argument at the assembly that he borrowed from Gulliver. If Yahoos in England castrate Houyhnhnms, so why couldn't the Houyhnhnms castrate the Yahoos? Then Gulliver tells us more about Houyhnhnms.
They are a reasonable and healthy race. They understand the nature of the eclipse, the sum of their astronomy. They use only months to reckon time. They have no literature but do compose poetry which is moral and accurate. Their only word for evil is Yahoo. As for their house, they build crude but clean and useful building. They use their hollow hopes as we use fingers, and considering these are most adept. When Huinem die, they are buried quietly, there are no ritual and there is no mourning. Gulliver grows more and more used to the Huinem ways of life. He has a small room of his own with 2 chairs. He makes clothing of animal skin and shows of Yahoo skins. He often dines on bread and honey. The conversation he listened to with the Huinem's permission is decent, moderate, polite, and virtuous. All Yahoos, native or European, seem detestable alongside the Huinems, and as best he can, Gulliver begins imitating the Huinem walk, speech, and manner. Gulliver's attempt to become a Huinem frightens a number of the horses. They reason that Gulliver is a Yahoo. Despite his clothes, his bit of reason and the rest of his niceties, and they fear that he may organize the other Yahoos and revolt. They advise Gulliver's master to either treat his strange pet Yahoo like a Yahoo or command him to swim back to his native land. Gulliver is thunderstruck. He would prefer death, but finally he resolves to sail to an island visible from the Huinem coast. This decide, he builds a boat with the help of the sorrel servant. He covers the boat with Yahoo hides and caulks it with Yahoo fat. Then it is time for him to depart. His last request is to be allowed to kneel and kiss the hoof of his master. তো চ্যাপ্টার 8-এ গালিভার হচ্ছে ইয়াহু এবং হুইনামদের লাইফ সম্পর্কে আরও অনেক বেশি বর্ণনা করেছেন। দেখা যায় যে হুইনামরা আসলে খুবই ভালগার একটা লাইফ লিড করে। দে ইট ফ্রগস এবং তারা হচ্ছে গর্তের মধ্যে বসবাস করে। দে আর টু মাচ স্টিঙ্কিং, অর্থাৎ খুবই ডার্টি লাইফ তারা লিড করে। এছাড়াও তারা যেটাকে বলে হচ্ছে সেক্সুয়ালি অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ। অন দ্য আদার হ্যান্ড যারা হচ্ছে হুইনাম তারা কিন্তু টোটালি অনেক বেশি রিজনেবল লাইফ লিড করে। তারা মোটেও হচ্ছে ভালোবাসা কিংবা মানি এসবের জন্য বিয়ে শাদী করে না, যেটা দেখা যায় যে গ্রাউন্ডস অফ রিজনের উপরে তাদের বিয়েটা সম্পন্ন হয়। এবং অলসো প্রতি 4 বছরে একবার তারা হচ্ছে নিজেদের প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য বসে, এবং দেখা যায় যে ওইসব অ্যাসেম্বলিতে ওইসব প্রবলেম সলভিং কোর্টগুলোতে আসলে তেমন কোনো প্রবলেম থাকে না সলভ করার জন্য। তো যাই হোক, এরকম একটা অ্যাসেম্বলি যখন হচ্ছে বসে তখন গালিভারের থাকাকালীন সময় হচ্ছে বসে, এবং গালিভারের যে মাস্টার যিনি হচ্ছে গালিভারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন যে হুইনেমটি, সেই হুইনেম হচ্ছে সেখানে অ্যাটেন্ড করে, এবং ওইখানে একটা ডিসকাশন হয় যে হুইনেমদেরকে ইয়াহুদেরকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত কিনা, কেননা ইয়াহুরা আসলে খুবই বেশি অ্যাগ্রেসিভ, তাদেরকে এত বেশি তাদেরকে বংশবৃদ্ধি করতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত না, বরঞ্চ ইয়াহুদের জায়গায় যদি ডঙ্কি মানে হচ্ছে গাধা পালা হয়, গাধা বাড়তে দেওয়া হয়, তাও বরঞ্চ অনেক বেশি কাজে লাগবে। তো এইভাবে জোনাথন সুইফট আসলে এই চ্যাপ্টারগুলোতে হিউম্যান রেসকে একটু বেশি স্যাটারাইজ করে ফেলেছেন, ওভার স্যাটারাইজ করে ফেলেছেন, যেটা পরবর্তীতে খুব বেশি সমালোচিত হয় ইংল্যান্ডে। তো এখানে গালিভারের মাস্টার এখানে একটা কথা বলেন যে ইংল্যান্ডে, মানে সেটা হচ্ছে উনি গালিভারের কাছ থেকে ধার করেছেন। গালিভার সেখানে বলেছিল যে ইংল্যান্ডে হুইনেমদেরকে বা হর্সদেরকে কিন্তু ক্যাস্ট্রেট করা হয়, মানে তাদেরকে নপুংসক করে তোলা হয়, এবং উনি বলেন যে বংশবৃদ্ধি রোধ করতে এখানকার ইয়াহুদেরকেও চাইলে হুইনেমরা, মানে ওই পার্টিকুলার দ্বীপের ইয়াহুদেরকেও চাইলে হুইনেমরা হচ্ছে ক্যাস্ট্রেট করে ফেলতে পারে বা নপুংসক হিসেবে রূপান্তর করতে পারে, যাতে হচ্ছে তারা আর বংশবৃদ্ধি করতে না পারে। তো যাই হোক, আমাদেরকে চ্যাপ্টার 9-এ গালিভার হচ্ছে আরও অনেক বেশি হুইনেমদেরকে সম্পর্কে বলে যে তারা খুবই রিজনেবল, খুবই হেলদি রেজ, এবং তারা হচ্ছে নলেজ নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে না, যতটুকু জানা দরকার ততটুকুই জানে। তারা শুধুমাত্র সময় গণনা করার জন্য তারা হচ্ছে মান্থ ইউজ করে, যেখানে হিউম্যান বিইং হচ্ছে সেকেন্ড, মিনিট, সিজন, তারপরে ইয়ার, যুগান্ত ইত্যাদি ব্যবহার করে। তো এখানে আমরা দেখি যে ওরা হচ্ছে খুব সিম্পল একটা লাইফ লিড করে, তারা খুব বেশি লিটারেচার প্রডিউস করে না, অনলি পোয়েট্রি প্রডিউস করে, এবং তাদের এখানকার অনলি যে খারাপ ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ইয়াহু। তারা খুব সুন্দর বাড়িঘর, নিট অ্যান্ড ক্লিন বাড়িঘর তৈরি করে, এবং তারা হচ্ছে তাদের আঙ্গুলের পরিবর্তে তারা বেসিক্যালি ঘোড়ার তো খুর ব্যবহার করে, এবং সেই খুরটা গালিভারের কাছে মনে হয়েছে যে সেটা আসলে অনেক বেশি ইউজফুল। তো চ্যাপ্টার 10-এ আমরা দেখি যে গালিভার নিজেও কোয়াইট হুইনেমদের লাইফের প্রতি ভক্ত হয়ে পড়েছে। সে একটা রুমে থাকে 2টা চেয়ার নিয়ে, এবং সে কাপড় তৈরি করেছে হচ্ছে অ্যানিমাল স্কিন দিয়ে, আর জুতা তৈরি করেছে হচ্ছে ইয়াহু অর্থাৎ হিউম্যান স্কিন দিয়ে। তো এ থেকে আমরা বুঝি যে আসলে গালিভার কী পরিমাণের মানে ওবিডিয়েন্ট হয়ে গেছে হুইনেমদের প্রতি। তো এবং সে তাদের সাথে হচ্ছে গল্প করে, সেসব গল্প তার খুবই পছন্দ, এবং তার কাছে মনে হয় যে ওয়াল ইয়াহু নেটিভ অ্যান্ড ইউরোপিয়ান সিম ডিটেস্টেবল,
মানে যত হুইনামদের পাশে যদি যত মানুষকে দাঁড় করানো হবে সবাই আসলে অনেক বেশি ঘৃণ্য বলে হচ্ছে গালিভারের কাছে মনে হয়। তো চ্যাপ্টার 10-এ আমরা আরও দেখি যে গালিভারের এই ব্যাপারটা অনেক হুইনামদেরকে, অনেক হর্সদেরকে ভয় পাইয়ে দেয়। তারা মানে গালিভারের, যদিও গালিভার কাপড় পরে, যদিও গালিভার হচ্ছে অনেক বেশি রিজনেবল, তারপর হচ্ছে তাদের কাছে এটা মনে হয় যে হয়তো গালিভার বাকি যেহেতু সে ইয়াহুদের একজন, সে হয়তো এক পর্যায়ে বাকি ইয়াহুদেরকে সংঘবদ্ধ করবে এবং রিভোল্ট করবে। তখন তারা হচ্ছে গালিভারের মাস্টারকে বাধ্য করে, মানে তারা হচ্ছে সাজেস্ট করে যে আইদার গালিভারকে হচ্ছে ইয়াহুদের মতো হচ্ছে পালতে হবে, মানে ইয়াহুদের মতো ইয়াহুকে তারা যেরকম হচ্ছে কন্ট্রোল করে ওইভাবে পালতে হবে, অথবা গালিভার তার বাড়িতে ফিরে যাক। তো যাই হোক, গালিভার মানে শেষ পর্যন্ত কী আর করবে, সে হচ্ছে একটা বোর্ড তৈরি করে তার মাস্টারের সার্ভেন্টের সাহায্যে এবং সে ফিরে যায়। তো তার লাস্ট রিকোয়েস্টটা, যেটা খুবই হচ্ছে অড এবং যেটা নিয়ে খুবই সমালোচনা হয় পরবর্তীতে বইটি পাবলিশ হওয়ার পরে, সেটা হচ্ছে হিজ লাস্ট রিকোয়েস্ট ইজ টু বি অ্যালাউড টু নীল অ্যান্ড কিস দ্য হোফ অফ হিজ মাস্টার। মানে সে ঘোড়ার খুঁড়ে কিস করার মাধ্যমে সে তার অবিডিয়েন্স একটা ঘোড়ার প্রতি প্রকাশ করে। Gulliver sails to a nearby island where he is attacked by naked savage and forced to flee in his canoe back into the sea. Having nowhere else to go, he returns to another part of that same island. Coincidentally, a passing Portuguese ship sends a longboat to the island for water, and the sailors discover Gulliver. Gulliver trembles in fear but speaks to the sailor in their own language with neighing intonations. He is horrified to be a prisoner of the Yahoo. Yet the captain of the ship, Pedro de Mandes, is kind. Gulliver is returned to Lisbon, where Pedro de Mandes does all that he can to make Gulliver comfortable. Eventually, Don Pedro convinces Gulliver to return to his home in England. Gulliver is happily received by his family, for they think that he is dead, but the reunion is a disaster for Gulliver. He cannot bear the sight or smell of his Yahoo-like wife and children. It is only after some time that he can bear to eat with them. To restore his mind, he spent much time in the stable. Gulliver swears that all he has related is truthful, and he wishes that all travelers were forced to take an oath to tell the exact and literal truth. He hopes that the example of the Houyhnhnms will do the public some good. He intends only to make people wiser and better. He apologizes for not claiming his discoveries in the name of England, but he is proud that no one can accuse him of alluding to English politics in his writing. On a personal level, Gulliver is now able to eat with his family. Sometimes he says he instructs them in virtue. Concluding, he confessed that he could be reconciled to the English Yahoos if they would be content with those vices and follies only which nature has entitled them to. But when I behold a lump of deformity and disease both in body and mind, smitten with pride, it immediately breaks all the measures of my patience. তো যাই হোক, এই আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি। এখানে আমরা দেখি যে গালিভার হচ্ছে যখন বাধ্য হয় অন্যান্য হুইনেমসদের দাবির মুখে সেই দ্বীপটি ছেড়ে যেতে, তখন তার মন ভেঙে যায়। সে লাস্ট ওবিডিয়েন্স প্রকাশ করে তার মাস্টারের হুফে কিসিং করার মাধ্যমে সে হচ্ছে ওই দ্বীপ থেকে চলে যায়। তো সে একটা বোট তৈরি করেছিল, কিন্তু সেই বোটটা হচ্ছে ওই দ্বীপেরই আদার্স কিছু স্যাভেজরা কেড়ে নেয় এবং সে জাস্ট একটা ভেলাতে করে তাকে হচ্ছে সমুদ্রে ভাসতে হয়। তো আবার মৃত্যুমুখ থেকে তাকে হচ্ছে বাঁচায় কিভাবে, সে একটা অন্য একটা আইল্যান্ডের অন্য একটা পার্টে সে হচ্ছে যায় এবং এখান থেকে একটা পর্তুগিজ শিপ হচ্ছে তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, গালিভার কিন্তু পর্তুগিজ শিপ এবং যারা তার উদ্ধারকর্তা, সেই শিপের ক্যাপ্টেন, তার নাম হচ্ছে পেড্রো দি মান্দেস, উনি হচ্ছে গালিভার সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করেন। কিন্তু গালিভার হচ্ছে তাদেরকে ইয়াহু হিসেবে দেখতে ছিল, মানে সে আসলে তাদেরকে নিজেকে একজন হুইনেমসদের সমকক্ষীয় ভাবছিল এবং মোটেই হিউম্যান বিইং ভাবছিল না, এবং সে আদার হিউম্যান বিইংদেরকে ইয়াহুদের মতো মনে করছিল। মানে হর্সরা ইয়াহুদেরকে যেরকম, হিউম্যানদেরকে যেরকম ট্রিট করতো, গালিভারও এদের প্রতি সেরকম মনোভাব নিয়ে এখান থেকে ফিরে এসেছিল। তো তার বাড়িতে সবাই মনে করেছিল যে সে আসলে অলরেডি মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু যখন সে ফিরে আসে তখন দেখা যায় যে সবাই খুব খুশি হয় স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু গালিভারের জন্য সেটা হয় একটা ডিজাস্টার, কারণ ইয়াহু, তার যে ওয়াইফ, তার চিলড্রেন, এদের ঘ্রাণ, স্মেল কোনো কিছু হচ্ছে তার পছন্দ হচ্ছিল না, এবং সে আসলে টোটালি নিজেকে একটা হর্স মনে করতো, এবং এজ এ রেজাল্ট সে হর্সের যে স্টেবল বা ঘোড়ার রাস্তাবল সেখানে হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে সময় পাস করা শুরু করে। তারপরে আমরা দেখি যে গালিভার chapter 12, this one is very important because it's not only the concluding chapter of chapter 4 but also the concluding chapter of the whole book. এবং এখানে আমরা দেখি যে গালিভার এখানে বলে যে সে যা বলেছে সব কিছু আসলে ট্রুথফুল, এবং সে বলে যে সকল ট্রাভেলারই হচ্ছে একটা
ওয়াদা করা উচিত যে তারা সবসময় ট্রুথ বলবে, কোনো মিথ্যে বলবে না। এবং সে এটাও বলে যে সে আস্তে আস্তে হচ্ছে সে তার ফ্যামিলির সাথে মিক্সড আপ হয়ে যাচ্ছে, এবং সে তাদেরকে মাঝে মাঝে হচ্ছে ভার্চু সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা দেয় হুইনামদের মতো। এবং সে এটাও বলে যে তার দেশের যারা ইয়াহুরা আছে তাদের সাথে সে হয়তো টিকে থাকতে পারবে, কারণ তাদের যেসব দুষ্ট ত্রুটি আছে যেটা হচ্ছে ন্যাচারাল তাদেরকে দিয়েছে সেটা হয়তো সে সহ্য করে ফেলতে পারবে। কিন্তু যখনই সে কোনো মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত প্রাইড দেখতে পায় তখন হচ্ছে তার সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। Thank you all for listening to my class. Hope you all have understood my today's class. Thank you.